नमस्कार ज्ञानसागर यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत करुच्ची मु लिप्सा। तो आज मु आनी दशम श्रेणी अर्धवार्षिक जो परीक्षा होची पिला मानकर सेथिपई जहाँ सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा आम आज टिके डिस्कसन करवा। तो जानते सब्जेक्टिव रे दरखास्त रचना पत्र लिखन सरलार्थ आउ जहाँ दीर्घ उत्तरमूलक एगुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सब पिला भावचे कौन पढ़ कर ना। तो ता भीतर मु सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा टिके आलोचना करी। दरखास्त 5 मार्क पड़ो। तो इम्पोर्टेंट होची गोटे दरखास्त तुम ग्राम रे पानीय जलर जोगाण निमंते गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लेख। तुम्हें जो फॉर्मेट रे दरखास्त लिखी जान से फॉर्मेट रे ही लिख। ता बाद एमती पड़ता है कौन गोटे दरखास्त दे था कि दुईटी दरखास्त दे था किंबा रे दुईटा दे तुम इच्छा अनुसार तुम लिख। तो गोटे हूँ दूर तुम ग्राम रे पानीय जलर जोगाण निमंते गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त। आ गोटे दूर संपर्कीय पारिवारिक उत्सव योगदान देवाकू इच्छुक 5 दिन छुट्टी निमंते प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त। तुमर को संपर्कीय परिवार लोकंर उत्सव उत्सव थी कि कौन 5 दिन छुट्टी नब बोली प्रधान शिक्षक को दरखास्त लिख। रचना भी पिला माने पढ़े। तो ये 3टा रचना कहीदेवी जोटा इम्पोर्टेंट ता भीतर तुम गोटे लिखार अच्छे ओडिशार पर्वपर्वाणी किंबा वर्षा ऋतु रे पल्ली ग्रामर दृश्य किंबा छात्र जीवनर श्रृंखला यही 3टा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ता भीतर गोटे अटेंड करिवो। तापर आसला पत्र लिखन से पत्र लिखन भी गोटे पढ़े 2टा पढ़िबो किंबा अनुसार तुम गोटे अटेंड करिवो से 5 मार्क। मोबाइल फोन व्यवहार सचेतनता पाई बंधुक निकट को पत्र लेख। केमती कौन मोबाइल फोन यूज कले किछटा भल अच्छे कि खराब भी अच्छे। तो केमती कौन व्यवहार करवा से तुम बंधु निकट को पत्र लिख। बनभोजी किपरि कटाइल बापा निकट को पत्र लिख। तापर आसला सरलार्थ तुम जो पढ़ सरलार्थ कौटू कौन सेटा भी 5 मार्क। इम्पोर्टेंट गुड़ा मुझे कहीदे सुंदर शालीसु शोभित क्षेत्रा ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। एटा हूँ पद्यर सरलार्थटा पद्य जहाँ जहाँ रही सरलार्थ से कहीदे। पद्यर गोटे 5 मार्किया पड़ो आ गद्यर भी गोटे 5 मार्किया पड़ो। दीर्घ उत्तरमूलक गोटे पद्यर 5 मार्क गद्यर भी 5 मार्क पड़े। तो एटा हूँ पद्यर सरलार्थ गोटे आ गोटे इम्पोर्टेंट हूँ विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जलन शरण की कारण जे। आ गोटे दीर्घ उत्तरमूलक केउ परिस्थिति रे भीम को सिंहनाद देवाकू सदाशिव सम्मत हेले किंबा राघवंक लंका यात्रानुकूल कविता रे रामचंद्र किपरि सेतुबंध निर्माण करथिले वर्णना कर। एमती भी पढ़ी पारे। आउ रहिला गद्यर सरलार्थ एमती भी पड़ो। यह ही तांकर कृतकर्मर परिणाम किंबा भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता। एटा गद्यर 2टा हूँ सरलार्थ किंतु ता भीतर गोटे तुम लिख। आ रहा गद्यर गोटे दीर्घ उत्तरमूलक पल्लीर शिक्षित संप्रदाय आ श्रीकृष्ण मध्य तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझा लेख। पल्लीर शिक्षित संप्रदाय आ श्रीकृष्ण मध्य तुलना सेटा बुझे लिख सरलार्थ। ना सभ्यता विज्ञान परस्पर आर्ट्स रही। तो मु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देइथिली तार उत्तर मैं आपको कहूँ। जो दरखास्त पड़ता तुम ग्राम रे पानीय जल जोगाण निमंते गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त किंबा आ गोटे पड़ता दूर संपर्कीय पारिवारिक उत्सव योगदान देवाकू इच्छुक 5 दिन छुट्टी निमंते प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त।
तो एबे आमे आलोचना करिबा तुम ग्रामर जो पानीय जल जोगाण निमंते गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त। देख पिला फास्ट लिख मानवीय श्रीजुक्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तमें जो ये अंचल से अंचल ना कि खोर्धा महाश्रुति से लिख तापरे जहाँ हिसाब रे लिखुच ता ना लिख ब्लॉक उन्नयन अधिकारी जरिया कि ग्राम सरपंच जरिया लिख तापरे विषय रख जलसेचन व्यवस्था निमंते आवेदन। पिला माने मन रख दरखास्त रे विषय होची बहुत इम्पोर्टेंट। विषय नथिले केही भी से दरखास्त को एक्सेप्ट करिवनी। तो फास्ट लिख महाशया निवेद्या भी प्राय यही कि जे आमे झाड़कटा ग्रामर अधिवासी आपणकर सदैव दृष्टि आकर्षण निमित्त निम्नलिखित दाबी उपस्थापन करुअछु। एही ग्रामटी मंदारबस्त पंचायत अधीन अवस्थित यह एक मरुड़ी प्रवण पथुरिया अंचल अटे। वर्षा दिन व्यतीत चाष काम एठारे प्रचुर जल मिले नाही। फलरे अनियमितता वर्षा जोगु शस्य हानि हेबा एक चिराचरित घटना पालटि जाइछि। शह शह एकर चाष जमी जल बिना मरुड़ी द्वारा बाधाप्राप्त होई निकमा हेउछि। फलरे बहु चाषी बाध्य होई दादन श्रमिक साजी बाहर को चली जाउछन्ति। एणु विनीत अनुरोध करू कि आपण घटनाटीर सत्यासत्य अनुसंधान करी आम ग्राम उठा जलसेचन बसाइबार व्यवस्था कराइले आमे माने विशेष उपकृत हेबु। यापर लिख आपणकर विश्वस्त जो झाड़कटा ग्रामवासी वृंद तांकर समस्तर ना लिखिदेव। तमें पिला माने जो अंचल ना लिखिथिब सेही अंचल ना लिख लिख ग्रामवासी वृंद किछि लोकंकर ना से रहिबो तापरे ग्रामर ना आ तारीख एतिकी पड़ेगा। यापर आसला दूर संपर्कीय पारिवारिक उत्सव योगदान निमंते इच्छुक 5 दिन छुट्टी निमंते प्रधान शिक्षकों निकट को दरखास्त। एटा भी पिला माने सेही भଳି ही लिखिबो जेमती तुमको मुझे कहली से भଳି भाବରେ लिखिबो। एही भଳି भाବରେ दुईटी क्वेश्चन आसीबो तमे आ भितरु गोटे अटेंड करिवो। तापर आसला रचना। रचना 3टा पड़िबो। ओडिशार पर्वपर्वाणी, वर्षा ऋतुरे पल्लीग्रामर दृश्य, छात्र जीवन श्रृंखला। पिला माने तुम मानक आ भितरु जेकोसी गोटे ही लिखा पड़ो। जोटा लिख गोटे लिख। तो ये आम कौन आलोचना करवा जे पर्वपर्वाणी। फास्ट कौन लिख फास्ट उपक्रम जहाँ जहाँ लिखा कथा फास्ट उपक्रम लिख तापरे पर्वपर्वाणी पालनर आभिमुख्य लिख तापरे विभिन्न पर्वपर्वाणी जनजीवन सेगुड़िकर प्रभाव लिख आधुनिक काल यार रूपरेखा तापरे उपसार लिख। तो फास्ट लिख मानव जीवन कर्ममय कर्म वंचित जीवन मूल्यहीन तथा अपांकित कर्मरे विश्वामित्र ब्रह्मसी आ कर्मरे मार्कंडेय कल्पजीवी। एणु कर्म क्लांत प्राय क्लांति अपनोदन निमंते लोड़ा विश्राम शांति आउ संतोष जहाँ नूतन कर्म स्पृहा को विकास करे। स्थूलतः उक्त उद्देश्य चरितार्थ निमंते समाज रे सृष्टि करा जायछि पर्वपर्वाणी। एगुड़िक प्राणरे धार्मिक आवेग भरी देई प्राणरे आनंदर फलगु बहमान कराई थांती। ओडिशार आदिवासीगण स्वभावतः धर्मभीरु एणु पर्वपर्वाणी गुड़िक धार्मिक चेतना सह संयोजित करी सामाजिक सहबंधन पाई 12 मासरे 13 पर्व पालन व्यवस्था करा जायछि। उत्कलीय मानकर ईश्वर विश्वास अस्ति मज्जागत एणु मानव प्राणरे सांसारिक जंजाल भोग करुथिबार विविधता और संकट रक्षा पाइबापी हेउ अथवा मनस्कामना परिपूरण पाई हेउ ईश्वर विश्वास ही पर्वपर्वाणीर सृष्टि तथा सेगुड़िक पालन इच्छुकता परिलक्षित होता है। पर्वपर्वाणी संपर्क में आलोचन प्रवेश कला बेले स्मृति को आसती सूर्य तांकर संक्रमण को नहीं सौर मासर सृष्टि तदनुसार महाविषुव संक्रांति जहाँ बैशाख मासरे आसे
ତାହା ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପଜନିତ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣରେ ତୃପ୍ତି ଆନୟନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପର୍ବଟିର ପାଣାପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାରରେ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଉତ୍କଳରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇ କ୍ଷେତରେ ଧାନ୍ୟ ବୀଜ ବପନ କରାଯାଏ। ବୈଶାଖ ପରେ ଆସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ରଜ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଉ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବ ଏହି ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବର ଦୋଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ଜନଜନନୀ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠେ। ସେହିପରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଗଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅନୁଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଷାଢ଼ ଆସେ ସାଙ୍ଗରେ ବାରିପାତକୁ ନେଇ। ବର୍ଷାର ଶୀତଳ ପରଶ ଘୁମନ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଚାର କରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଅପୂର୍ବ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚିନ୍ତନର ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷ। ଅନ୍ତଃପର ବର୍ଷାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବାରିପାତ ମଧ୍ୟରେ ଧରାଙ୍ଗନରେ ଅବତରଣ କରେ ଶ୍ରାବଣ। ଏହି ମାସରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମାସ ଭାଦ୍ରବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ସୁନିଆ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆଦି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାସର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ। ସର୍ବପରେ ଏହି ମାସର ପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ଯେଭଳି ସରସ ଓ ଉଲ୍ଲାସମୟ କରେ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବର ସାମଗ୍ରୀ। ପରେ ପରେ ଆସେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସମ୍ଭାର ସହ ଆଶ୍ୱିନ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଧର୍ମର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସର୍ବୋପରି ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପୃତ ରଜନୀର କୁମାରୀଗଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ଏହାପରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ଉପଗତ ହୁଏ ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତାର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ। କାଳୀପୂଜା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଅଁଳା ନବମୀ, ବଡ଼ ଓଷା ଆଦି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାସର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପର୍ବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପରେ ଅବତରଣ କରେ ମାର୍ଗଶିର। ହରିତାୟମାନ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ୱ ଆଉ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସହ ସୀମନ୍ତିନୀ ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ନିଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଗୃହିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଘେନି ଆସେ ପୌଷ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୈସିକ ରାଜ୍ୟ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗ୍ରହରାଜ ରବିଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣର ଗତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଏହି ପର୍ବର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ପରେ ପରେ ଆସେ ମାଘ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ଭାର ଓ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏହି ମାସର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଇତ୍ୟବସରେ ଧରାଙ୍ଗନରେ ଅବତରଣ କରେ। ବାସନ୍ତୀ ମଧୁ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ସହ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଫଗୁ ଖେଳ ବର୍ଣ୍ଣାନ ଆସର ଫାଲ୍ଗୁନର ବର୍ଣ୍ଣିଳ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କରିଦିଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିଙ୍କ ଶିବ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଏହାପରେ ଆସେ ଘୋଡ଼ା ନାଚର ମାସ ଚୈତ୍ର। ଏହି ମାସରେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଣର ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ବେଳନ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ।
ତେବେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କଳର ଜନଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରଥମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବୋପରି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନୂତନ କର୍ମସ୍ପୃହାର ବିକାଶ ତଥା କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତିର ଅପନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ତଥା ଆମର ବୈଦିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତନର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆମୋଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ମନୋଭାବ ଯୋଗ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବର ଜୀବନତନ୍ତ୍ରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳାନ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମାନବିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଯେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳତଃ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକତାର ସହ ପାଳନରେ ବିମୁଖ ହେବା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ପରିପନ୍ଥୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶ୍ରେଣୀ ବା ସ୍କୁଲରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ସଭା ସମିତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଘରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଉପସଂହାର। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା କଠିନ କାମ, ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ଶପଥ ଥାଏ। ଏ ତପସ୍ୟା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚା ପରି। ସେ କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେବା ଲାଗି ଛାତ୍ରର ଯାତ୍ରା ଆଉ ସାଧନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପାଦ ଖସିଯିବାର ଓ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇବାର ଭୟ ଥାଏ। ଏହି କଠିନ କାମଟି କରିବାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଯମ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ଲୋଡ଼ା। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସେଇଠି ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ବାକି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆଦୌ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଘରୁ ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପାଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ, ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଆସେ, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏ ପଢ଼ା ବ୍ୟାପ୍ତ। ପିଲା ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହେ ପାଠ ଖଇଚ ହେବ, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ବା ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପାଠକୁ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଘର କାମ ଠିକ୍ କରିବା, ଲେଖାର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେଣୀରେ 50ରୁ 60 ପିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଶହ ଶହ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ନିୟମ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଆସିବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଠକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା, ଶ୍ରେଣୀକି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆଦି ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବା, ସେଠାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବା, ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ମପାଯାଏ। ସେଠି ଖେଳ ନେତାଙ୍କୁ ମାନିବା, ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବା, ଖେଳର ଚାଳକ ତଥା ରେଫ୍ରି ଓ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଅଛି। ଏସବୁ ଖେଳର ଶୃଙ୍ଖଳା। ସଭା ସମିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସିବା, ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରିବା, ବକ୍ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ରୁଚିର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଅନୁସରଣୀୟ। ତା ନହେଲେ ସଭା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ହାଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ବଢ଼ୁ ଆଉ ରହୁ। ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ସେଠି ବାପା ମା ଜେଜେ ଜେଜି ଦାଦି ଭଳି ବଡ଼ମାନେ ଥାଆନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଘରର ଇଜ୍ଜତକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଛାତ୍ର ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେ ଘର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କଲେ ଘର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହି ଘରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଯେମିତି ସେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଜୀବନରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନିୟମ ମାନିବା। ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମାଜ, ଦେଶ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁରି ପାଇଁ। ସବୁରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଧର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ। ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପତ୍ର ଲିଖନ। ପିଲାମାନେ, ପତ୍ର ଲିଖନ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କହିଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସଚେତନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ବଣଭୋଜି କିପରି କଟିଲା, ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ବଣଭୋଜି କିପରି କଟିଲା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଯେଉଁ ପେପରରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ, ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ, ଆଉ ସ୍ଥାନର ନାଁ ତଳେ ଲେଖିବ ତାରିଖ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ପୂଜନୀୟ ବାପା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆମେ ପୂର୍ବଦିନ ବାଲରାଚଣ୍ଡୀ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଲେଖୁଛି। ତୁମେ ତାରିଖ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ ଥିବା ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବଣଭୋଜି କଥା ବୁଝୁଥାଉ। ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଏ କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ବସ୍ ଆସି ହରଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ବସ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଆମର ମଉଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବସ୍ ଭିତରେ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଗଲା। ସେହି ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବଣଭୋଜି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେପଟେ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଆମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଖେଳ ସାରି ଆମେ ସବୁ ସଫାସଫି ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଲି। ଗୀତ ବୋଲା ସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ବସି ଭୋଜି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରି ପୁଣି ଟିକେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଦିନ ବଣଭୋଜି ମୋର ସବୁଦିନକୁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ତମେ ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜି କରିଛ, ତେବେ ମୋତେ ଚିଠିରେ ଲେଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବ। ଚିଠି ପାଇ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଦେବ। ଘରର ହାଲଚାଲ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ନିଜ ନାଁ ସେଠାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଠିକଣାଟା କେମିତି ଲେଖିବ। ଠିକଣା ଦୁଇଟି ଲେଖାଯିବ, ପ୍ରେରକ ଆଉ ଗ୍ରାହକ। ପ୍ରେରକ ଆଉ ଗ୍ରାହକ। ତ ପ୍ରେରକରେ ତୁମେ କାହା ନାଁ ଲେଖିବ? ପ୍ରେରକରେ ତୁମେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ, ଆଉ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିନ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଗ୍ରାହକରେ ଯାହା ପାଖକୁ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ତ ଏବେ ପତ୍ର ଲିଖନ ପରେ ଆସିଯିବ ଯେଉଁ ସରଳ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଥିଲା, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତୁମର ପଦ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ସରଳ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସୁନ୍ଦର ଶାଳିସ ଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୂଷିତ ନେତ୍ର।
କିମ୍ବା ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲି ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ଚାଲ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବ ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲି .. କାରଣ ଯେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ସଂଗୃହୀତ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନକୂଳ ନାମକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି କୂଟନୀତି ପ୍ରବୀଣ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସାଗରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଦଳ ବଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରାବଣର କୂଟନୀତି ପ୍ରବୀଣ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଇ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶୁକ ସାରଣ ନାମଧେୟ 2 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର ନ କରି କୁପିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଲଙ୍କାର ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାମାନ୍ୟ ଭସ୍ମ ବିଭୂଷିତ ବନବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ସମୁଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରୁ ରାବଣର କୂଟନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ ପଦ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ସେଥିରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବାକୁ ସଦାଶିବ ସମ୍ମତ ହେଲେ? କିମ୍ବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇ 2ଟି ଆସିବ। ତା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ ଲେଖ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ଅନିବର୍ଚ୍ଚନୀୟ କବି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତା ଦୃଶ୍ୟ ବିଳୟ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କ ଅମର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ସଂଗୃହୀତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତା। ଏଠାରେ କବି ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସାଗରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ସତୀ ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ, ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, ରାବଣନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଓ ବାନର ବାହିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଲଙ୍କାଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିଛି ଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବିରାଟ ସାଗର। ବାନର ବାହିନୀକୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବତାକାର ବିରାଟ ପଥରଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବାନର ବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାନର ବାହିନୀ ଯେତେ ପର୍ବତ ଖଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତଳ ଜଳଧି ଜଳରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଓ ସାମାନ୍ୟତମ ପାଣି ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରିଛେ। ସାଗରର ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ସେ ସିନ୍ଧୁରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅନଶନ ପୂର୍ବକ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ
ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେବାରାଧନା କରିବାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ଏହା ସନ୍ଦେଶ ଦେହ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝା ଲେଖ। ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଭାରତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଭାରତର ... ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ ଚିରଦିନ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଭୋଗବାଦ ଓ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସଂଯମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ପାଥ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ସେମାନେ ମହାଜଞ୍ଜାଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲେ ତାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୋଗବାଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଉ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ସ୍ୱତଃସମ୍ଭୂତ ନିଦର୍ଶନ, ଯାହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ପରେ ଆସିଯିବ ତୁମର ଗଦ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଝା ଲେଖ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟୀ। ଏତେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁଳନା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷଣ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧର ବରେଣ୍ୟ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସହରାଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ଯୁଗାବତାରୀ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୋପପୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ସେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ତିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲେ ମଥୁରାକୁ। ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାଦିନ ଆଉ ଘୃଣା ହେବା ସହ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସା ସ୍ଥଳ ହେବା ସହ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଅଭିଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଧନୋପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସହରୀମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପିତା ମାତା ଆତ୍ମୀୟ ତଥା ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁପରି ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାପୁରରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଅବ୍ରକଶ ପ୍ରସାଦ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ତଥା ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହରକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୋପାର୍ଜନ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର ଆଉ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିଳାସବସନ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ବିଷମୟ ପରିଣତି ହେବା ଆଉ ପୁରାଣ
पुरुष श्रीकृष्णଙ୍କର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଳଧି ଜଳରେ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ରକଶ ପ୍ରସାଦ ନିମଗ୍ନ ହେବା ସହ ମଦ୍ୟପ ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ନିଜର ଅବସଙ୍ଗକୁ ଇତିକା ଦୋଳରେ ଢାଳିଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ବୋଧ ଓ ବ୍ୟାଧର ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହସର ତାଙ୍କ ରକ୍ତାଭ ପାଦକୁ ଭେଦ କରିଥିଲା। ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଗଣ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଃଖିନୀ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟରୁ ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖତାକୁ ପରିହାର କରି ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀର ସୁସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବାର କୁପରିଣତି କିପରି ବିଷମୟ ହୋଇପାରେ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁରାତନୀ ଗାଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂସାରକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି, ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ। ଏବେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣାର ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରି ସ୍ୱକୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିପାରିଛି। ପଠିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ତାହା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନବର ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ତଥା ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ସାଧନକୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ମାନବର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମାନବ ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସଭ୍ୟ ମାନବଠାରୁ ଆଧୁନିକ ମାନବର ସଭ୍ୟତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପତାନିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅଦ୍ଭୁତ କରାମତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୁରୂହ ଓ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାମାନ ସମାଧାନ କରିଥାଉ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିର ବିକାଶରେ ଆମେ ସୌରଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଧାତୁ ଆଉ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନରେ ମାନବ ରେଳ ମଟର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ଟେଲିଫୋନ ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରେ। ବୈଷୟିକ ଗୁଣ ସମୃଦ୍ଧର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନବ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନର ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ବଳୟରେ ମାନବ ବିଶାଳକାୟ ବଟବୃକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତୀ ତିମି ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଜଡ଼ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମାନବ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏମାନଙ୍କ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୈଷୟିକ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ବହୁ ପରିମାଣରେ କରିପାରିଥାଉ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ବୈଷୟିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଲାଭ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାନ୍ତରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବରଂ ଏହା ବୋଲାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଅତଏବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟୀ। ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ।
पिला माने यह थिला तमरा हैप्पीली एग्जाम रे जहाँ सब सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ आलोचना मु कर भिडियोटी को फुल देखिबा भल लगिले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मध्य करिबा आउ मो मानक परीक्षा पई समस्त को ऑल द बेस्ट।